इतिहास कहता है 80,000 11 महीने 11 दिन 11 घंटे सब शब्द लोकांत में रहे और संतोष सिंह कहेंगे सारे वियों की बंदी की थी किस तरह पंथ साधना किस तरह अमर चुकाओं में बाजा वाले संतों ने सारे वियों की बंदी करके करो करी चिट्ठियां लिखी स्नेह पे विसाखी का दिन से 1699 अक्टूबर सब शब्द बाजा वाला दीवान सजा के दीवान में बैठ के चेहरे की अटकल जलाल हो
वड्डा चेहरा गद गद कर रहा है, आख रहा है। दीवान की समाप्ति हुई, सर शब्द ने अपनी सीस है उतो सीसा गात्रे विचों सीसा कट के कहने की एक सीस की लोड़ है, एक सीस की लोड़ है। पहले मेरी क्या, दूजे मेरी क्या, तीजे मेरी जनो किया ना पातशाह जी ने भाई दया सिंह, भाई तारू सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहन सिंह के भाई साहब सिंह, ये पंज गुरु के लाल जिन्होंने अपने सीस दिते तंबू में चलाए गए बारी बारी बखरे बखरे एक एक उस तो बाद उन्होंने जेड़े धड़ सन सीस तो अलग करके उन्होंने सतगुरु मेरा मार जी वाले ये गुरु विच ऐडी करामात है, ऐडी बख्शिश है जो मर्जी कर सकता है, बिना श्वासा तो रख सकता है। पंजाब नवा जीवन दे के गुरु की संगत विच लियांदा उन्होंने आज के दिन जो आप मना रहे ना विसाखी का महापुरब खंडे बाटे का अमृत छकाया पंजाब को फिर आप छके इतिहास है। बाजा वाले सतगुरु ने पहला पंजाब छकाया ते फिर पंजाब को आप छकिया। मैंने जो गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना जो गुरु नानक पातशाह जी ने मर्यादा बोली सी ना तुमको गुरु अंगद देव पातशाह जी ने मत्था टेक के चेले ने गुरु बनाया, वही मर्यादा गुरु साहब ने ध्यान रखी, मन को सर्व पावन करती थे। आज गुरु चेले मोरे मत्था टेक रहे हैं कि खालसा जी मनु में मत दान उन्होंने गुरु के लाला ने गुरु बाजा वाले पातशाह जी ने खंडे बाटे का अमृत छका के गोविंद राय को गोविंद सिंह बनाया। वो आज का दिन है, विसाखी का महापुरब आओ बड़ी श्रद्धा नाल मनाई। गुरु चरणों में अरदास करिए, बाबा नानक मेरे तेरे तेरे गीत कहना अमृत तो बंजे जरूर खंडे बाटे में पहुंच सको, केस दाड़े रखो, गुरु वाले बाणों का जो आया सारा सफल हो सके, इतनी सेवा प्रदान करने को जो जीवा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਮਾਰੋ ਵਰਤੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी मेरे गोविंदा जी मेरे गोविंदा जी मेरे प्यारिया हर रग मेरा जो जी हर रग मेरा
Hey
ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਇਆ ਮੁਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸੁਰਗ ਸਾਰੀਐ ਅਰਿਸ਼ਟਿ ਗੋਚ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਤੇਗ ਦੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਤੇਗ ਦੇਵੋ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਸਮਾਵੈ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਸਮਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਤੇਗ ਦੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਤੇਗ ਦੇਵੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਤੇਗ ਦੇਵੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ
ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰੈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ
ਸਹਾਏ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਦੀ ਜੈ ਚਲੋ ਤਖਤ ਮਾਲ ਅੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮੇ ਹਨ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਮਰਤ ਮੇ ਜੀਵਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਆਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी गुरमुख नमन तेरे तारी रे गुरमुख नमन तेरे तारी रे हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी दर्शन परसन सरसन हर सन दर्शन परसन सरसन हर सन रंग रंगी करतारी रे रंग रंगी करतारी रे हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी बिन रब दुर्गम हर दम रहे जम बिन रब दुर्गम हर दम रहे जम हर कंठ नानक कुल्हारी रे हर कंठ नानक कुल्हारी रे
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਨੇ ਤਨਨੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਤਾ ਚਿੰਤਾ 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 ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ
ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ ਵਾਚਾ ਪੂਰਨ ਆਪਦਾ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਆਸ਼ਾ ਆਸਾ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਲਪਟਾਇਓ ਚਾਤਕ ਮੌਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ ਚਾਤਕ ਮੌਲਾ ਚਾਤਕ ਮੌਲਾ ਅਨੰਤਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ ਅਨੰਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਜਿਨ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਜਿਨ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਜਿਨ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਜੀਓ ਸੋਚੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ
ਗੋਬਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਸੰਗਤ ਘਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, भाई साहब भी आ जाओ जी, जरा जल्दी आ जाओ। मैं भाई साहब को बता भी देता थे। आ जाओ। तो सारी संगत की असीं इन्हां दा बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद करते हैं और इन्हां नूं बेनती जरूर की सी जदों भी साडे कोल प्रोग्राम आउंदा है, कोई प्रकाश दिहाड़ा आंदा है, शहीदी गुरपुरब आउंदा है, असीं इन्हां नूं बेनती कीती है कि साडे कोल जरूर आया करनगे। सो धन्यवाद है भाई हरजिंदर सिंह जी, भाई रणजीत सिंह जी ते भाई रफीक सिंह जी का तहे दिलों धन्यवाद है। द्वारा संगतां दी सीस गुरु घर दा प्यार सरोपाए दिता गया। प्यारी साध संगत जी, 1 मिनट की होर बेनती है। आपां सारिआं नूं पता ही है गुरु घर दे वजीर भाई स्वर्ण सिंह जी, जिन्हां ने 6 साल तो ऊपर इस गुरु घर दे विच सेवा की। वही टाइम कोरोना का सीगा, जिन्हां ने कलियां ही अपना ड्यूटियां संभालियां। गुरु घर दे विच जिन्नियां भी ड्यूटियां इन्हां ने दित्तियां वो सराहनायोग है। सो बेनती है भाई स्वर्ण सिंह जी आन के इंडिया गए थे, इंडिया तो हुण आए ने। तो इन्हां दी जो इत्थों विदायगी हो रही है, तो इस करके इन्हां नूं बेनती है कि गुरु घर वालों बख्शिया होया सरोपाए लैंगे। तो सारी कमेटी को बेनती है, सेवादारों को बेनती है कि इन्हों सरोपाया दिता जाए। तो बड़ी इन्हों के उत्ते कृपा है गुरु महाराज की। हाँ जी, जो बोले सो निहाल। सो धन्यवाद है जी, सारा जी बहुत बहुत सेवा भाई अच्छी इन्होंने जी, बड़े प्यार के नाल बड़े तरीके नाल ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 2-4 ਮਿੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
तीन दुनिया के बाद जागर ज्योत सर्व कला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी पवित्र गौरी चोर बैठी साथ संगत जी प्यार से फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आप सारे खालसे के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा ही खुशी का मकाम है। जैन जी कह लो कि अज असी अपना ही जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। बेनती करांगा जिहड़ी सज्जन लंगर हाल दे विच जिहड़ी संगत लंगर हाल दे विच चार पानी या लंगर छक बैठे ने गुरु की गोद च आके जिस मकसद वास्ते असीं आए हैं गुरु दी खुशियां लईए। आओ प्यार नाल गुरु सज्जन सामने बैठे हैं। इस मौके का राग शुद्ध ध्वनि 5-7 मिनट वास्ते आपके सामने गायन करेंगे। दोस्तों एक शब्द
ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਖੋ
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ उन्होंने जो अपनी रचना चुका है बड़ा ही काबिल तारीफ है। नासलो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह
कीर्तन के तुरंत जो कीर्तन का भोग पिया संतां दा ठाठा मारदा आई बैठा धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नंगी शमशीर लैके कहते ने स्टेज उत्ते आए ते संतां नूं खत्म हो के इतिहास करते हुए आज हजूर के चेहरे ते एक वखरा ही नूर सी एक वखरा ही चाहो हाल सी नंगी शमशीर लैके ते संतां दे विच आके ताकीद की थी कि ऐ भाई तुहाडा गुरु तुहाडे कोल सीस दी मंग कर संतां बड़ियां हैरान होईयां कि ये सच्चे पातशाह की मंग कर रहे हैं कहंदे दूजी बारी तीजी बारी चौथी बारी फिर हजूर पातशाह कहंदे ने तुहाडा गुरु जे तुसी गुरु नूं प्यार करदे हो तुहाडा गुरु एक सीस दी मंग करदा है उठो संगत दे विच ते कहंदे ने भाई दया राम सब तो पहला आए हाथ जोड़े हजूर दे अगे सिर नवा के कहने सच्चे पातशाह दास दा सीस हाज़र कहने ने नाल तंबू लाया सी वखरा उस तंबू दे विच लगा के सतगुरु मेरा बाप जवाब कई लोग इन्हां चीज़ां दे आर्गूमेंट भी करते हैं तो ये सारी गल साथ संगत तुहाडे भरोसे दी है कि तुहाडा गुरु ते कितना भरोसा है गुरु ते कितना विश्वास है तरह तरह के मत सुनने मिलते हैं कहने गुरु साहब ने जाके नाम दे तंबू दे विच उहदा सीस जिहड़ा उतारना वखरा कीता ते दूजी बार फिर आए कहने तुहाडा गुरु साडे कोल दो सीस दी मंग करदा है कहने दूजी बारी धर्मदास इहदा ही भाई हिम्मत राय भाई मौकम चंद ते अखीर विच भाई सहब राय पंजां ने जो सीस गुरु साहब ने लए ते कुछ मिनटां दे बाद बड़ियां सोहणियां पोशाकां बड़ियां सोहणियां दस्तारां लैके स्टेज दे उत्ते पंजां सिंगां नूं लैके आ गए फिर कहते ने इदा का माहौल बनया कि उत्थे सीस देने वाले की लाइन लग गई सच्चे पातशाह साडा सीस भी आ गया हजूर कहते कोई गल तुहाडी भी लोड़ पई समान ते तुहाडी भी लोड़ पई और लोड़ पई कहते पंजाब वाले का पाठ करके अमृत की दात जिहड़ी है वो तैयार हुई पंजाब भाई दयाराम भाई दया सिंह करम सिंह हिम्मत सिंह मोहकम सिंह यकीन जरूर सारे इकट्ठे होकर फिर स्टेप ही आ गई भाई सहन सिंह वो जो तैयार किए और फिर उन्होंने तो समाना तो करिया भी देख रहे हो उन्होंने फिर खुद हजूर बादशाह ने अमृत की दात प्राप्त करके गोविंद राय गोविंद सिंह बने सो और मैं शब्द ही अपनी पंक्ति गायन करके आपस में समझना चाहता हूँ मन के कदे
ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਪਾਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਗਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ anything you want to share and solve just share with Guru Granth Sahib ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਇਕੱਠਾ ਥੋੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗੁਣਾ ਹਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਆਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚੜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਰ ਸੱਜਾ ਕਰੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਸੋ ਰਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 12:40 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਤਵਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 25-26 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ
ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਬੜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਥਾ ਪੱਕਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਰਖਵਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਜੰਮ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਵਾਰਸ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੋਪਾਇਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक पिता
करोड़ परे
कहूँ जटा